الحمد لله حمدا كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون. الحمد لله ذي العزة والجبروت والقدرة والملكوت. الحمد لله القائل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رباه إن عظمت ذنوبك كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين استوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وبحمده وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا فهدى الله به من الضلالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وجمع به بعد الشتات وهدى به من العمى فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. يا رسول الله أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي لما حضرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك كل ذي خبر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في أينق الرسم مشيئات الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم فصلوات الله وتسليماته عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار ونسأل الله تعالى أن يحشرنا من خالص أمته وأن يهدينا إلى مرضاته سبحانه. عباد الله أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين عباد الله فقد أسرى الله عبده المبجل من المسجد الحرام إلى ثالث الحرمين وأولي القبلتين ليريه من آياته إنه هو السميع العليم. الله جل في علاه أسرى نبيه محمدا من المسجد الحرام من مكة إلى فلسطين إلى مسجد الأقصى فأراه آياته العظام وآياته الباهرة ثم في المسجد الأقصى أصبح إماما للأنبياء أجمعين استلم راية القيادة منهم
ثم صعد إلى السماوات ثم جاوز 7 سماوات ثم جاوز السدرة المنتهى ثم جاوز الماء سمكه 500 عام ثم جاوز الكرسي ثم وصل إلى عرش الرحمن سبحانه. ما أجل محمدا يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالجسم الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء تغشى الغيوم من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء. أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء والمصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء. صلى عليك الإله ما صاحب الدجن حاذ وحنت بالفلوات وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنات عدن آلك السمحاء. ود مؤمنان زاري بسو ልጆች ታሪክ ውስጥ የተከሰተን ግዙፍ ክስተት እንተርካለን። ክስተቱ በቅጽበት የተፈጸመ ቢሆንም ቢሊዮን ዓመታትን የሚፈጅ ክስተት እዚሽ ምድር ላይ ተከስቷል። ይህ ታሪካዊ ክስተትና ጉዞ ኢስራ ሚዕራጅ ይባላል። ወደ ጎን ወደ መስጂድ አልአቅሳ ኢስራ ሲያረጉ የኛ መልእክተኛ የሰማዩ ደረጃ ወርዶላቸው ሚዕራጅ 7ቱን ሰማያት ስለሰነጠቁበት የዚች ምድር ግዙፉ ክስተት ዛሬ ቆይታ እናደርጋለን። የኢስራእና የሚዕራጅ ታሪክ ልብን የሚያንጠለጥል ተአምራት ተአምርን የሚያጅበው ስለ አንዱ ተአምር አውርታችሁ ሳትገርማችሁ ሳታበቁ ሌላ ተአምር የሚከተለው ተአምራቶችን በኢማን መነጽር ካልሆነ ልንረዳቸው የሚገዝፉ የዚች ምድር በሌሊት የተፈጸመ ግዙፍ ክስተት ነበር። በዚህ ጉዞ ላይ አላህ መልእክተኛውን ከነቢያት በላይ እንዴት ከፍ እንዳደረጋቸው የነቢያት ሁሉ መደምደሚያ የሩሱሎች ሁሉ አስኳል የመልእክተኞች ሁሉ ካስማ መሆናቸው የታተመበት የተረጋገጠበት ከነቢያቶች ያመራሩን ባንዲራ የተረከቡበት ምሽት ነበር። ይህ ምሽት የአላህን ምንም የማይሳነውን ችሎታ ነገራቶችን በቅጽበት የሚፈጽምበትን የረቀቀ ጥበቡ ተአምራቱ የሰፋ ኃያል አሸናፊ ሰሚ ተመልካች ሁሉም መጋቢ የሁሉም የመጀመሪያ መጨረሻም የሌለው ኃያል አሸናፊ መሆኑን የታየበት ምሽት ሆኖ አልፏል። ኢስራእና ሚዕራጅ እንዲህ በቀላሉ ቢታለፍ አይደለም። ለዚህ ኡማ የተሰጠ ትልቅ ሽልማት ነው። ለነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በምድር ላይ ሲኖሩ ከ1000 በላይ ከራማ ሳይተዋል። ደላኢሉ ንቡዋ ላይ እንደ በይሃቂ በርካታ ሙጀለዶችን ስለሳቸው ተአምር ጽፈዋል። የተአምራቶች ሁሉ ማሳረጊያ የተአምራቶች ሁሉ መቋጫ ግን ይሄ ሌሊት ጉዟቸው ነበር። እሳቸው ያን ሁሉ ዓለም ዙረው ሲመጡ የተኙበት ፍራሽ አልቀዘቀዘም ነበር። በዚህ ቅጽበት እንዴት ያንን ዓለም አይተው መጡ? አስገራሚ አስደማሚ ተአምር። ይሄን የሚችለው ደግሞ አላህ ብቻ ነው። ለአላህ ጥራት ይገባው። ለዛ ነው አንቀጹን ሲጀምር ሱብሃነ الذي أسرى بعبده ያ ባሪያውም በሌሊት ያስጓዘው ጌታ ጥራት ይገባዋል። ካስተሳሰባችን የላቀ ኃያል አሸናፊ በቅጽበት የሚሊዮን ተአምራቶችን የሚከስት ቻይ አላሁ ጀለ ፊዑላ ሱብሃነክ ጥራት ይገባ። ይህ ኢስራ ሽልማትና ጉዞ ለነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልባቸውን ተሰብሮ አላህ አያቸው። በህዝባቸው ከባድ ተጽዕኖ ደረሰባቸው። የሰው ልጅ የማቅናት ጉዞ ለሳቸው ፈታኝ ነበር። ዓለም ላይ ከዓመታት በኋላ የተላኩ ብቸኛ ነብይ ናቸው። ከሳቸው በፊት የነበሩት ነቢያት አንድ ሰፈር አንድ ሰው ሲላክ ሌላው አንድ ቦታ ይላካል። አሊያም ለአንድ መንደር 3 ነብይ ሊላክ ይችላል። ፈዐዘዝና ቢፋሊፍ
እሳቸው ግን ብቻቸውን ለዓለም ላካቸው አላህ። ወማ አርሰልናክ ኢላ ረሕመተን ልልዓለሚን ካፈተን ሊናስ። ይህን ሸክም ጀርባቸው ላይ ተቀምጧል። የዓመታት አድካሚን ጉዞ የዳዕዋ ጥሪን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አደረጉ። በጉዞአቸው ላይ ሰነድ የነበሯቸው ሁለት ወሳኝ ግለሰቦችን አጡ። መጀመሪያ ያጡት አቡ ጣሊብን አጎታቸው፣ ከጎኑ ነው እንደ አባት ያሳደጋቸው፣ የተንከባከባቸው፣ የተከላከለላቸውን ጋሻቸውን አጡ። ምርኩዙ እጃቸው ላይ ተሰበረ። ያንዴ ቁረይሽ ተገልጠው አገኟቸው። በምድራዊ ሰበብ እንዳልተጠበቁ ተመለከቷቸው። አቡ ጣሊብ ሰነዳቸው ነበር። ወላሂ ለን የሲሉ ኢለይከ ቢጀምዕህም ሐታ እወሰደ ፊ ቱራቢ ደፊና ወደዐውተኒ ወለቀድ ዐለምቱ ዐነከ ናስሒ ወለቀድ ኩንተ ፊና አሚና ለውላ ልመላመቱ አው ሐዘሩ መሰበትን ለወጀድተኒ ቢዛከ ሰምሐን ሙቢና። በአላህ ይሁንብኝ ይላል አፈር ውስጥ ገብቼ እስክንተራስ ድረስ ለን የሲሉ ኢለይከ ቢጀምዕህም አንተን ተሰብስበው አያጠቁም የለም። አቡ ጣሊብን አጡት። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልባቸው ተሰበረ። ትንሽም ቆይተው የሕይወት አጋራቸው የዳዕዋ አጋራቸው ኸዲጃ እናታችንን አጡ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሳቸው ሰነድ ነበረች፣ የዳዕዋ አጋራቸው ነበረች፣ ሲጨነቁ አጽናኝ ነበረች፣ በገንዘቧም ደጋፊ ነበረች። የዳዕዋውን ሸክም ልጆችን የማሳደግ ኃላፊነት እሷ ነበር የወሰደች። ለዛ ነው እሷም ካለፈሽ በኋላ ከሞተሽ በኋላ ደጋግመው ሲያነሷት እናታችን አይሻ ቀናችና የአላህ መልእክተኛ በተሻለ ሴቶች አላህ ተክስቶ አሁን ታነሳታለህ እንዴ አለቻቸው። እሳቸው ቆጣሉ። ወላሂ በአላህ የሆነብኝ በኸዲጃ አላህ አልተካልኝም አሉ። እሷ እኮ ነች ሰው ሲክደኝ አመነችብኝ፣ ሰው ሲያስተባብለኝ እውነት ያለችኝ፣ በገንዘቧ ያገዘች ልጆች ዘርን ከሷ ብቻ አላህ የሰጠኝ፣ በሷም አላህ አልተካኝ። እንዲህ አይነት ሰው ስታጣ የህይወት ክፍተትህን ይየው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከባድ ክፍተት ህይወታቸው ውስጥ ገባ። ምድራዊን ሰበብ አላህ ከእጃቸው አራገፈው። አላህ ጋር ብቻ ነው መንጠልጠል ያለባቸው። ታዲያ የመካ ዳዕዋ አልሰምር ሲል ወደ ጣኢፍ ተጓዙ። ተለዋጭ ህዝብ ቢያገኙ ጣኢፎች ግን እድሉን አባከኑት። እብድና ሕፃናት ልከው አደሟቸው ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደማቸው ጫማቸውን እስኪርስ ድረስ መቷቸው። ሰለዋቱ ረቢ ወተስሊማቱ ዐለይህ። ታዲያ ራሳቸውን አላወቁም ነበር። አንድ ማሳ ላይ ሲደርሱ ነቁ። ደክመዋል፣ ተጎድተዋል። ያንዴ ወደ አርረሕማን ጥያቄ ያቀረቡ። ኢላ መን ተኪሉን ያሉት፣ ለማን ነው የምትተወኝ? ታዲያ አላህም ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስሙ አልጃብር ጠጋኝ፣ የተሰበረን ስሜት ጠጋኝ ነው። አንተ መሐመድ የምድር ሰዎች አስተባበሉ፣ የሰማይን ግብዣ ሰጥቻለሁ አላቸው። አላህ ኢስራ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ የተጎዳን ስሜት ያ የተሰበረን ልብ ለመጠገል የሰማዩን ዓለም እንዲያዩ የተደረገላቸው ግብዣው እንዲህ ነበር የሚጀምረው። አንዴ ይላሉ ከሂጅራ 1 ዓመት በፊት ዓለም በሌሎቹ ንግግር 6 ወር በፊት ረጀብ ላይ ነው የሚባል አለ፣ ረቢዑል አወል ላይ ነው። የሐሳብ ልዩነቶች አሉ። በአንድ ምሽት ላይ ኡሙ ሃኒ የሚባል ቤት ውስጥ ተኝተው ያለ ተአምራቱ እዚህ ይጀምራል። አራው ተከፈተ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። መላእክት ማነሷቸውና ከዓባ ጥግ ወደሚገኝ ሂጅሩ እስማኤል ወሰዷቸው። ጅብሪልም ወረደ ከሰማይ። በጅብሪል ፍጥነት የብርሃን ፍጥነት አይባል። የብርሃን ፍጥነት ኢምንት ነው። የሰው ልጅ የሚያውቀው የፍጥነት ጥግ ነው። በጅብሪል ፍጥነት ደረሰ። ሰው ተመስሎ ቆም። ልባቸውን እያዩት ከፈተና አወጣ። ከወርቅ በሆነ ሳህን ውስጥ ልባቸውን በዘምዘም አጠበ። ከዛም ኢማን ሞላና አሸገው። የሚያዩት ነገር ግዙፍ ነው። የጸዳ ልብ የጠነከረ ኢማን ይፈልጋል። ልባቸውን አሸገና አቆማቸው። ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከፊት ለፊታቸው ቡራቅ ተሰየመ።
ቡራቅ ለፈረስ ቀረብ ያለ ነጭ ሆነ እንስሳ ፍጥነቱ ለጉድ ነው። እግሩ የሚያርፍበት አይኑ ያረፈበት ቦታ ላይ ነቢያቶች የሚጓጓዙት በሱ ነው ነበር። ቡራቁም ላይ ነብዩን ውጣ አላቸው ጅብሪል። ቡራቁ ሊወጡበት ሲል ትንሽ ፈርገግ አለ። ጅብሪል ተቆጣ። አቢ ሙሐመድን ተፍዓሉ ሃዛ በመሐመድ ላይ እንዲህ ትሆናለህ እንዴ? ፈወላህ በአላህ ይሁንብኝ ማ ረኪበከ አሐዱን አክረመ ሚንሁ ዐለላህ አላህ ዘንድ እሱ የበለጠ ላይ ተቀምጦ አያውቅም አላቸው። ቡራቁም ላባላበው ይላሉ ከማ እንደ ትርሚዚ። ነቢዩም ቡራቁ ላይ ወጡ። ከመስጅድ አልሐራም ከመካ ወደ በይተል መቅዲስ ወደ መስጅድ አልአቅሳ ጉዞ አደረጉ። ጉዞውን ያዩትን ተአምር ብነግራችሁ ይሄ ኹጥባ ይበቃል። የሚያስደምምን ተአምር አዩ። ሸይጣን ሳት ይዞ ሲከተላቸው አዩ። ደጃልን ቁሞ እንደ ትልቅ ቴምር ዛፍ ተመለከቱት። ያላዩት ተአምር የለም። ሊኑሪየሁ ሚን አያቲና ተአምራችን ልናሳየው ነው የወሰድነው ብሏል አላህ።